بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع تھا اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع نے کہا، اسے کھڑا کرو، اسے قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں دوں گا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے سوالات کے بعد میں بھی ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ عالم نے کہا، ہاں۔ اور پھر ساتھ ہی یہودی عالم نے اپنے سوالات شروع کر دیے۔ نمبر ایک، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ نمبر دو، یہودی نے کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ پھر کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوح و قلم کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ پھر کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ پھر کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ پھر کہا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 میں نہیں۔ پھر کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ پھر کہا کہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ پھر کہا کہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ پھر کہا کہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پہ 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ پھر کہا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ پھر کہا کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ پھر کہا کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ پھر کہا کہ وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن اللہ پاک نے خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھوڑا۔ پھر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جمعہ کا دن۔ پھر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیلۃ القدر۔ پھر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ پھر کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ القرآن، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے جو کہ بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پھر کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। फिर कहा कि बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अताअत का हुक्म दे दिया और इनसे बात की। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 7 ज़मीन और 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीन 7 आसमान बनाए और इन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो इन 14 के 14 ने कहा कि या अल्लाह, हम आपके सामने झुक रहे हैं। फिर कहा कि बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया, फिर अल्लाह ने इसे ख़रीद लिया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया और इनको खुद ख़रीद लिया जन्नत के बदले। फिर कहा कि बताओ वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और चलते चलते जब बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। फिर कहा कि बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बैठाकर 40 दिन तक फिरती रही और वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत कायरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बैठाकर न मरने दिया, न भूखा रखा, न प्यासा रखा, न बीमार किया, न परेशान किया, बल्कि मछली को शीशे की तरह कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बैठकर सारे दरिया का तमाशा देखते, अंदर से बाहर का मंजर देखते। मछली का एक ही मैदा है, इसमें ग़ज़ा भी आ रही है, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इमानत हैं, आराम से बैठे हैं। मैदे की हरकत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ नहीं दे रही, लेकिन मछली की ग़ज़ा भी खाई जा रही है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इमारत बनकर बैठे हुए हैं। फिर कहा कि बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को आए और बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मल कर आए और झूठ बोला कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठाकर ले गया, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार पर और इनकी तौबा करने पर अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। फिर कहा कि बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं। अल कुरान दोनों सच्चे हैं इसमें, लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसके अलावा तो और भी बहुत से सवालात हैं। यहूदी आलम ने कहा, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, इसलिए बाकी को छोड़ रहा हूँ। अब हज़रत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब मेरा भी एक सवाल है, मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, जवाब दोगे? कहा दूंगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे बता दे जन्नत की चाबी क्या है। यहूदी आलम खामोश हो गया तो नीचे मजमे से लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं, तुमने सवालों की बौछार कर दी और वो हर एक का जवाब देता रहा और अब तुम एक का भी जवाब नहीं दे रहे। कहने लगा, जवाब तो मुझे आता है मगर तुम मानोगे नहीं। मजमे ने कहा कि अगर तू कहेगा तो हम मानेंगे। तो यहूदी आलम ने कहा कि जन्नत की चाबी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी मेरे हाथ में है और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है, कोई जन्नत में जा नहीं सकता। जन्नत वाले जन्नत के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। अल कुरान आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाज़ा बंद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, ऐ हमारे बाप, तू ही हमारा जद्दे अव्वल है, तू ही हमारा सबसे बड़ा, तू ही जन्नत का दरवाज़ा खुलवा। वो इरशाद फरमाएंगे, अरे मैं नहीं तो तुम्हें जन्नत से निकलवाया था, मैं तुम्हें कहाँ से दाखिल करवाऊँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि आप जद्दे सानी हैं, आप दरवाज़ा खुलवाइए। वो कहेंगे, मैं नहीं खुलवा सकता, आज मेरे बस की बात नहीं है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं है। जाओ नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, जिनके हाथ में जन्नत की चाबी है और जिनकी तबाह में दुनिया की कामयाबी है। ये सारी बातें सुनकर
سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ ویڈیو لائک بھی کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔